بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں زاہد فاروق، آج کے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر وہ ان کو پہچان لے تو وہ زندگی میں کبھی بھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ وہ جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کر کے چھوڑے گا، لیکن ہم اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم ان کو سامنے نہیں لاتے۔ یہ آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 4 اصول ہیں، صرف 4 اصول، اور اگر وہ اپنا لیے جائیں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو خدا کی قسم وہ مقصد ضرور حاصل کر لیں گے، وہ کام ضرور پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اور آج تک جتنے بھی لوگ بڑے لوگ بنے ہیں وہ سارے انہی 4 اصولوں کے تحت کامیابیاں حاصل کرتے رہے۔ اگر ہم اسلامی واقعات بھی دیکھیں، کس طریقے سے 313 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، 313 صحابہ نے دشمنوں کے ہزاروں کے لشکر کو شکست دے دی۔ پھر اسی طریقے سے اگر بڑے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم آج کی دنیا میں اگر دیکھیں تو وہ بھی ان 4 اصولوں کے تحت اپنی زندگیوں کو انہوں نے کامیاب بنایا اور کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہوئے۔ اگر وہ یہ 4 اصول نہ اپناتے تو کبھی بھی وہ کامیابی حاصل نہ کر پاتے۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ ان 4 اصولوں پر عمل کر لیں تو کامیابی خود آپ کی جولی میں آ گرے گی، آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ 4 اصول کون سے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ان 4 اصولوں کو اپنایا اور اپنی زندگی کو ایک پتنگ بنانے والا شخص، جس نے بچپن میں اپنی والدہ سے پتنگ خریدنے کے لیے پیسے مانگے تو اس نے انکار کر دیا والدہ نے، اور اسے کہا کہ تم یہ خود کر سکتے ہو، اور پھر اس نے خود کیا، پتنگ بنائی، اور پہلی دفعہ مستطیلی شکل کی پتنگ بنا کر سب کو حیران کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے ارد گرد جتنے بھی بچے تھے ان سب کو پتنگیں بنا بنا کے بیچنا شروع کیا، اور آج دنیا کی تیسری بڑی کمپنی، ایویشن کی کمپنی، اس کا وہ مالک ٹھہرا۔ ایویشن کا فاؤنڈر ہے وہ۔ جی، میں بات کر رہا ہوں گیلن ایل مارٹن کی۔ گیلن ایل مارٹن کا اگر زندگی کو دیکھیں تو وہ جب بھی اپنی والدہ سے کوئی چیز مانگتا تھا تو والدہ اسے کہتی تھی کہ بیٹا یہ آپ خود کر سکتے ہو، اس کے لیے کسی کے آگے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ایک دفعہ برف پہ چلنے والے سکیٹنگ کے لیے شوز کی ڈیمانڈ کی اپنی والدہ سے۔ اس نے اسے کہا کہ بیٹا یہ خود بنا سکتے ہو، آپ چلے جاؤ اس شاپ پہ، اور وہاں پہ جہاں پہ یہ بیٹھ کے بناتے ہیں وہاں کچھ دیر بیٹھ کے سیکھو کہ کیسے بناتے ہیں، اور خود بعد میں آ کے بنانے کی کوشش کرو۔ اس نے خود بنائے۔ اسی طریقے سے پتنگ کی جب اس نے فرمائش کی تو پتنگ اس نے کہا، والدہ نے کہا کہ تم بیٹا خود کر سکتے ہو، یہ اس پہ پیسے لگانے کی ضرورت نہیں۔ نہ صرف اس نے خود بنائی بلکہ اس پتنگ کو بیچنا شروع کیا، اس سے پیسے کمانے شروع کیے، اور اس پتنگ کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ جس طریقے سے یہ پتنگ ہوا میں اڑتی ہے، اسی طرح ہم
इंसानों को भी हवा में उड़ा सकते हैं। और कुछ अरसे के बाद, तकरीबन थोड़ा ही अरसा हुआ, पता चला कि राइट ब्रदर्स की तरफ से एक जहाज को हवा में उड़ाया गया है। तो उसने उस पे तहकीक शुरू कर दी, सारी किताबें ढूंढी और देखा कि क्या उन्होंने किस तरीके से उड़ाया। फिर उसके बाद उसने भी ऐसा ही एक तजर्बा करने का सोचा और फिर वो तजर्बा उसने किया। मैं आपको ये बताऊं, वो पतंगों से उसकी जिंदगी का आगाज हुआ था, बिल्कुल गुर्बत। बाप उसे कहता था ये क्या करते हो, क्यों इसमें लगे रहते हो। मोहल्ले के बच्चे मजाक उड़ाते थे उसका कि ये ऐसे ही अपना टाइम जाया कर रहा है, लेकिन सिर्फ वालदा उसके साथ खड़ी थी। वो कहती थी बेटा तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतना हौसला होना चाहिए, बस तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। और फिर उसने अपनी वालदा से कहा कि मैं भी ये कारनामा सर अंजाम देना चाहता हूं, जिस तरीके से पतंग हवा में उड़ती है मैं इंसान को हवा में लेके जाना चाहता हूं। और उसने फिर सोचा कि ये सारा अमल हो कैसे सकता है। उसे ये ख्याल आया कि इसके अंदर तो इंजन लगाना पड़ेगा। अब इंजन के बारे में उसको मालूमात नहीं थी, उसने सारी मालूमात इकट्ठी की, हर जगह पे इंजन के हवाले से जितनी भी मालूमात उसको मिलती थी वो मालूमात इकट्ठी करते हुए उसने एक ऐसी उड़न तश्तरी बनाई जिसके अंदर उसने इंजन फिट किया और उसको हवा में उड़ाने का तजर्बा किया। और ये एविएशन का शोबा जितना भी है उसका इसको वानिद सवर किया जाता है। और आज भी अमेरिका के अंदर उसकी जो कंपनी है, दुनिया भर में जितनी भी एविएशन की कंपनी है उनमें सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर, दुनिया भर में तीसरे नंबर पर बिजनेस वो करती है। और उसके शेयर जो 2018 के हवाले से अगर देखें, 2018 में उसने $53.8 बिलियन कमाए। हत्ता कि उसकी वफात हो चुकी है, 1955 में वो वफात पा चुका है, लेकिन उसके नाम पे ये कंपनी आज भी चल रही है। तो ये कैसे यहां तक पहुंचा, मैं आपको वो 4 असूल बताऊंगा, लेकिन मैं एक और शख्स बताता हूं जिसने इन 4 असूलों पर अमल किया। वो 4 असूल कौन से आगे चल के मैं आपको बताता हूं। जैक डेम्सी। जैक डेम्सी इंतहाई गुर्बत का शिकार, गरीब, वालिद फोत हो गया तो उसकी वालदा के पास पैसे नहीं थे, वो खाने पीने के लिए भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल हालात थे। उसने सोचा कि अपनी खाला के घर जाते हैं। जैक डेम्सी सिर्फ 8 साल का था उस वक्त, और उसने कहा कि उसने किसी से ट्रेन का किराया लिया, और ट्रेन का जो किराया था वो सिर्फ एक बंदे के टिकट का था। लेकिन जैक डेम्सी 8 साल की उम्र होने की वजह से उसका आधा किराया बनता था। जब वो ट्रेन में बैठे तो चेकर ने आके चेक किया, उसने कहा कि आधा किराया इसका बनता है। उसकी वालदा ने मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ यही पैसे थे, हत्ता के खाने के लिए भी नहीं है, हम वहाँ पे जाएंगे अपनी बहन के घर, वहाँ से ही खाना वगैरह खाएंगे। ये एक टिकट खरीदने के पैसे थे। मिन्नत समाजत करती रही, लेकिन वहाँ पे वो नहीं माना जो ऑफिसर्स था, जो चेक करने वाला था। फिर उसने इस तरह किया, एक सामने एक शख्स बैठा हुआ था, उसने उस नौजवान को जो 8 साल का बच्चा था, जैक डेम्सी, इसको बुलाया और उसे कहा कि बेटा आपकी वालदा के पास अगर पैसे नहीं है तो मैं आपका जो आधा किराया है, जो आधा टिकट बनता है वो मैं दे देता हूँ। फिर कहता है कि वो मेरी जिंदगी, जैक डेम्सी खुद कहता है कि वो मेरी जिंदगी का ऐसा लम्हा था जिसमें मैंने सोच लिया कि मैंने अपनी वालदा को जिस तरीके से दूसरों के सामने मिन्नत समाजत करते हुए देखा, जिस तरीके से हमें ट्रेन के उस चेकर ने ये कहा कि मैं धक्के दे के आपको बाहर उतरवा दूंगा या एक बच्चे को बाहर उतार दूंगा क्योंकि आपके पास आपने इसका टिकट, हाफ टिकट जो बनता है वो नहीं खरीदा। उसने कहा मैंने उस वक्त से फैसला कर लिया कि मैंने आइंदा ना खुद जलील होना है, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे ये कहे कि मैं तुम्हें धक्के दे के निकाल दूंगा। उसने अपनी सोचों को इकट्ठा किया और एक फैसला कर लिया। अब इसमें 2 पहलू थे, एक उसकी तज़हीक हुई थी,
दूसरी क्या थी, वो कमजोर था, और दूसरी तरफ ताकतवर शख्स था। उसने कहा मैंने अपने आप को इतना ताकतवर करना है और इतने पैसे कमाने हैं कि दुनिया हैरान हो जाए और किसी की जुर्रत ना हो। एक तो मेरे सामने या मेरे खिलाफ मुझे धक्के देने की, मेरी वालदा को जलील करने की किसी की जुर्रत ना हो, और दूसरा ये कि मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए। इन दोनों चीजों को उसने यकजा किया और उसने फैसला किया कि मैंने हैवी वेट चैंपियन बनना है बॉक्सिंग में। अब ये ख्याल उसको कैसे आया? उसने एक कुत्ता पाल रखा था। वो कुत्ता, उसके साथ उसका बड़ा लगाव था, बिल डॉग नस्ल का कुत्ता था, वो पाल रखा था। वो उसका मुशाहिदा करता रहा, कोई भी उसके करीब जाता उसके अलावा तो वो उस पे इतना जरहाना तरीके से हमला करता कि सारे लोग उससे डरना शुरू हो गए। उसने उस कुत्ते से इंस्पायरेशन ली। उसने कहा कि मैं भी एक ऐसा ही जरहाना मिजाज का रेसलर, हैवी वेट बॉक्सिंग का चैंपियन बनूंगा, जो किसी दुश्मन को अपने ऊपर हमला करने की जुर्रत नहीं देगा। और तारीख ने साबित किया, जब उसने फैसला कर लिया, ये नीयत बांध ली, उसके बाद उस पे डट गया, इस्तिकामत दिखाई, और फिर उसने ये सोचा कि मैं ये कर सकता हूं, तो फिर उसे कामयाबी से कोई नहीं रोक सका। और उसने जिस वर्ल्ड को शिकस्त दी और हैवी वेट चैंपियन बन गया। ये सारे वाकयात वो खुद बताता है अपनी जिंदगी के। तो ये लोग हैं। अगर राइट ब्रदर्स, जिन्होंने हवाई जहाज का उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने उड़ाया फर्स्ट टाइम, उनकी जिंदगी देखें तो उनकी वालदा ने उनसे कहा कि बेटा शादी कर लो या ये इस मकसद को पूरा कर लो। तो उन्होंने कहा कि हम इस मकसद को पूरा करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। दोनों में से एक की चॉइस दी गई उनको, सिलेक्शन की। तो उन्होंने एक चॉइस जो यानी उन्होंने अपने मकसद के लिए तमाम हथकड़ियों को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कोई हथकड़ी हमारे मकसद से हमें रोक नहीं सकती पूरा करने से, उसकी तकमील के से। तो वो कामयाबी उन्होंने समेटी। उनकी जिंदगी भी इसी तरह गुर्बत से भरी पड़ी है। किस तरीके से रद्दी उठाया करते थे, किस तरीके से वो ये जो टूटा फूटा सामान होता है वो इकट्ठा करते थे। ये सारी जिंदगी उनकी भी इसी से इबारत है। लेकिन कैसे दुनिया को एक नई रोशनी से रोशनास करवाया, कैसी एक अजीम इजाद उन्होंने दुनिया के सामने रख दी। तो ये 4 असूल कौन से हैं जिन पे चल के ये लोग कामयाब होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और खुदा की कसम मैं दूसरी दफा ये कह रहा हूं कि अगर आप इन असूलों को अपना लें तो कभी भी आप नाकाम नहीं हो सकते। कामयाबी अल्लाह ताला की ज़ात देती है, लेकिन अल्लाह ताला को ये सारी चीज़ें वो हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात खुद भी पसंद करती है। उन 4 असूलों में सबसे पहला असूल नीयत। नीयत क्या है? नीयत को अगर देखें तो जब इंसान नीयत करता है, असल में ये अपने साथ एक अहद कर लेता है। यानी कोई भी काम शुरू करना है, जैक डेम्सी है, उसने ये नीयत की कि मैंने कभी अपनी वालदा को जलील नहीं होने देना, मैंने इतने पैसे कमाने हैं, मैंने हैवी वेट चैंपियन बनना है बॉक्सिंग का। और ये एक अहद था अपने साथ। नीयत असल में मकासद का तयन होता है कि हम किन मकासद को हासिल करना चाहते हैं। नीयत की अगर बात करें तो ये एक रोड मैप है जिस पे हम चल के अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं। नीयत किसी भी काम का नुक्ता आगाज होता है, यानी शुरू करने से पहले वो, या नुक्ता आगाज हम उसको कह सकते हैं। नीयत सोचों को एक खास महवर के गिर्द मरकूज करने का नाम है। अपनी सारी सोचें आप उस तरफ ले जाते हैं कि नीयत बांध ली, अब सोचेंगे आप करना कैसे। और दूसरा असूल, ये पहला असूल था, दूसरा असूल कोशिश है कि आप उस कोशिश में लग जाओ। ये नहीं नीयत बांध ली उसके बाद छोड़ दिया, खुद ब खुद आके आपकी झोली में वो पड़ जाएगा। नहीं, उस कोशिश में लग जाओ।
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے بھی بتایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے، کامیابی وہ خود دیتا ہے، لیکن باقی 3 اصول جب اس میں شامل ہوتے ہیں تو کامیاب انسان ضرور ہوتا ہے۔ انسان صرف کوشش کرتا ہے اور کامیابی اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، میں بتا چکا ہوں، یہ بار بار میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں، لیکن کوشش کے ساتھ 4 اصول اپنانے پڑیں گے۔ کوشش اس روڈ میپ پر، جو روڈ میپ اصل میں کیا ہے؟ نیت۔ کوشش اس روڈ میپ پر عمل درآمد کا نام ہے، کوشش اس روڈ میپ کو عملی جامہ پہنانے کا نام ہے، اور مقاصد کی تکمیل کے لیے جدوجہد کا نام اصل میں کوشش ہے۔ تیسرا نقطہ، تیسرا اصول کیا ہے؟ بہت اہم، وہ ہے پختہ یقین۔ میں اس پہ مفصل گفتگو کر چکا ہوں اپنی سابقہ ویڈیوز میں۔ اب یہاں پہ یقین کامل کیا ہے؟ کس نقطے پر آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے؟ یہاں پہ جب آپ کسی مقصد کی تکمیل کے لیے جا رہے ہیں تو یہ آپ کے اندر کامل، آپ ایمان کی حد تک یہ آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو کسی صورت بھی آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب پیچھے اس وقت ہم ہٹتے ہیں جب ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اور پھر اس فریکوینسی کی ساری سوچیں ہمارے دماغ کو گھیر لیتی ہیں اور اس کے مطابق ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ نے سوچ لیا میں یہ کر سکتا ہوں تو کوئی طاقت آپ کو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکے گی آپ کی منزل تک پہنچانے سے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہی چیز، آپ کا پختہ یقین ہونا چاہیے، اور پھر یہ پختہ یقین ہی ہے جس کی وجہ سے جو منفی سوچیں ہوتی ہیں ان سوچوں کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، اس کی گرداب میں بندہ پھنستا نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے جی؟ یہ بھی بہت اہم ہے کسی مقصد کی تکمیل کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ منزل مقصود، اور میں بار بار میں نے قسم اٹھا کے کہا، کیونکہ یہ جو چوتھا نقطہ ہے یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو کامیابی عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ہے استقامت۔ جب آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد کوشش شروع کی، پھر اس کے آپ کو یہ پتا ہو، کوشش کے دوران آپ ہٹے نہیں، آپ کو یہ پتا ہو میں کر سکتا ہوں، اور پھر استقامت دکھائیں، لگے رہیں، ڈٹے رہیں، جڑے رہیں، کہیں بھی ہٹے نہیں اپنے مقصد سے، تو خدا کی قسم آپ اس استقامت کی وجہ سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ یہ 4 اصول اپنا کر ہی یہ لوگ، بڑے بڑے لوگ، اتنی مثالیں ہیں، اتنی مثالیں اگر میں دوں تو یہ ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی کہ تمام بڑے لوگوں کے اٹھا لیں اور ان کے اندر یہ 4 اصول ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ان کی زندگیاں اٹھائیں، آپ کو یہ 4 اصول ملیں گے جن کے تحت انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ تو کبھی مایوس نہیں ہونا، جب بھی کوئی کام شروع کریں اچھی نیت سے شروع کریں۔ میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز اتنے ہیں، وہ میں اگر شیئر کرنا چاہوں تو پھر بھی کافی گفتگو طویل ہو جائے گی، میں ان اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ان 4 اصولوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کا کوئی بھی مقصد ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے جی نیت، نمبر 2 کوشش، نیت باندھنے کے بعد کوشش کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 3 ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی حد تک یہ ہونا چاہیے، یقین کامل ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور نمبر 4 ہے استقامت، کسی بھی مرحلے پر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جب آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو دنیا کی ساری قوتیں آپ کو آپ کی منزل مقصود کی طرف لے جانے کے لیے آگے بڑھانا شروع کر دیں گی، اور کامیابی آپ کی جولی میں آ پڑے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی گفتگو آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔